So, good morning, everybody. Can somebody confirm that I am audible and my screen is visible? Can somebody confirm? Okay. So, Kalyan is confirming that I am audible and my screen is visible. Okay. So, let us try to slowly start. Not able to join the meeting. Why you are not able to join? Is there any problem in joining? Not able to join. So those who are unable to join, I think the problem might be at your end with respect to internet connection. Because at least at my end presently there is no problem. Hope I so. Okay. So let us try to start our lecture. Today we were discussing about uh, normal and abnormal combustion in CI engines, where we said there are four stages of combustion in CI engines. The first stage was ignition delay period AB, where which was subdivided into two parts: physical delay and chemical delay period. So during the physical delay period, we have fuel atomized, vaporized, mixed with air, mixture prepared, mixture reaching self-ignition temperature, and so on. And during chemical delay period, during chemical delay period, uh, the chemical reaction starts and actual burning starts. So that is where we have the two parts of ignition delay period, that is physical delay and chemical delay periods. Then we had a second stage which we called as uncontrolled combustion stage or rapid controlled combustion stage, which is from B to C. Okay, at that time what actually happened was, whatever fuel droplets got accumulated in the combustion chamber during A to B, they had been converted into fireballs. Now they are going to explode suddenly. So at point B, all the droplets which are on the verge of explosion are going to explode at point B. Okay, so all the droplets which was accumulated in between A to B is going to or are going to explode at point B, and therefore there is a sudden surge in pressure and temperature from B to C. From B to C. Okay, so this is explosion due to auto ignition of the fuel droplets. Okay, so that we call it as uncontrolled combustion. Suddenly all the accumulated droplets auto ignite. And the third stage is from C to D, where we call it as to be controlled combustion stage.
where whatever fuel we are injecting, that is going to burn in a controlled manner. If we inject more fuel, the curve will be different, and if you inject less fuel, the curve will be different. So that what it means is the rate of injection is going to decide the nature of the curve, what is going to be generated during the third stage of combustion, C to D, which we call as controlled combustion stage, because we are in control of the curve. Whether the curve has to go higher or lower, we are going to decide, okay, on the basis of how much fuel we are going to inject. And the fourth stage is what you call as afterburning stage, okay, which starts from the point D somewhere here, and after D, your afterburning starts, and that will continue till all the fuel is being burned. All the droplets which are unburned are going to be burned. Sometimes it may even continue after exhaust when the burned gases reaches atmosphere. Uh, Now, how the knocking happens? So this was about normal combustion, whatever we are discussing now. Now, how the knocking happens? So the knocking is related to first stage of combustion, and it happens in the second stage of combustion. Okay. So how it is related to first stage of combustion? If the first stage of combustion is shorter the delay period, lesser will be the explosion due to auto ignition, and then we call it as knocking, which happens, normal combustion in the second stage. And if first stage ignition delay stage is longer, more fuel is going to accumulated, and the explosion due to auto ignition of the fuel droplets will be bigger, and we call it as knocking combustion in the second stage. Okay, so that is how the knocking which is happening in the second stage is related to first stage of combustion. Okay, so how the knocking happens, basically, longer the delay period during the first stage of combustion, larger will be the amount of fuel accumulated in the cylinder, and if the amount of fuel is larger, then larger will be the explosion due to auto ignition of the accumulated fuel, and this happens in the second stage of combustion. And due to this higher intensity explosion happening in the second stage, the pressure and the temperature suddenly shoots up from B to C. Okay, from B to C, that is your second stage. So within short period of time, huge pressure differential is going to be there, and along with this pressure differential, there will be violent vibration and huge sound being produced. Okay, and this is what you call as abnormal combustion. So this all things we have yesterday discussed. Along with that, we also discussed about some parameters which need to be controlled in order to control the knocking in case of CI engines. So we wanted shorter delay period, self ignition temperature was preferred was lesser, compression ratio preferred was higher. We prefer to have a charge at a higher temperature and pressure at the start. We want a lower engine speed, cylinder diameter should be larger, and we want cylinder wall temperature to be higher in order to control the knocking in case of CI engines. So that was about the knocking. So moving ahead, now we'll go for comparison of combustion in case of SI and CI engines. So we'll go for comparison of SI and CI engine combustion. So normal combustion in SI and CI engine. So this is a SI engine combustion P theta curve or pressure crank angle diagram,
And there are three stages of combustion in case of SI engine, that is ignition lag period, flame propagation stage, and afterburning stage. Similarly, the CI engine P-data diagram is this, and you can clearly see there are four stages of combustion. Okay, one is ignition delay period, second one is uncontrolled combustion stage, third one is controlled combustion period, and fourth one is afterburning. Okay, so here in SI engine we had three stages, and here in fourth CI engine we have four different stages. Where here we said we have we call this the first stage as ignition lag, while here we call it as delay. Okay, here we have afterburning, here we have afterburning, and in between this two, we have here flame propagation stage in SI engine, which was the important period where the flame was started, and it is traveling from the region where the flame has been generated to the other corners of the combustion chamber. And here we have in between ignition delay period and afterburning, we have two stages, that is uncontrolled combustion stage and controlled combustion stage. So what is uncontrolled combustion stage? In uncontrolled combustion stage, we have all the fuel droplets which going to be exploding suddenly. And what is happening in the controlled combustion stage? In the controlled combustion stage, the atmosphere inside the combustion chamber is so conducive that whatever amount of fuel you are going to inject, that is going to burn. So if you inject more fuel, more power will be developed. If you inject less fuel, less power will be developed. And that is how you are going to control the amount of power generated in case of CI engine. So from the point of power generation, the third stage is very important in case of CI engines, because that is the stage where you have a control on, and you are going to control the rate of injection in case of the third stage of combustion, thereby controlling the amount of power developed in CI engines. म्हणजे CI engine मध्ये पॉवर कमी करायचा आहे किंवा जास्त करायचं तर कुठल्या स्टेज मध्ये तुम्ही करणार, दॅट इज इन द थर्ड स्टेज. का थर्ड स्टेज तुमच्या हातात आहे. तुम्ही पाहिजे तर कमी फ्युएल इंट्रोड्यूस करू शकता, पाहिजे तर तुम्ही जास्त फ्युएल इंट्रोड्यूस करू शकता. बरोबर, जास्त फ्युएल इंट्रोड्यूस केलं तर जास्त पॉवर तयार होईल सिलेंडर मध्ये, आणि कमी फ्युएल इंट्रोड्यूस केलं तर कमी पॉवर तयार होतं. पण ही कधी कुठे करू शकता, फक्त थर्ड स्टेज मध्ये करू शकता. बाकी कुठल्याही स्टेज मध्ये या गोष्टीचा तुमचा कंट्रोल नाहीये. ओके, सो द थर्ड स्टेज बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम पॉवर कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ कंपॅरिझन, एसआय इंजिन मध्ये आपण होमोजिनियस मिक्सचर वापरणार, सीआय इंजिन मध्ये हेट्रोजिनियस मिक्सचर वापरणार. एसआय इंजिन मध्ये होमोजिनियस मिक्सचर सिलेंडरच्या बाहेर तयार केलं आणि नंतर सिलेंडर सप्लाय केलं. सीआय इंजिन मध्ये हेट्रोजिनियस मिक्सचर सिलेंडरच्या आतमध्ये तयार होत आहे. एसआय इंजिन मध्ये आपण मिक्सचर बर्न करण्यासाठी स्पार्क प्लग वापरला. सीआय इंजिन मध्ये आपण स्पार्क प्लग वापरत नाहीये. आपण काय करतोय, अगोदरच एअर हॉट इनफ करतोय, म्हणजे जेवढे पाहिजे तेवढ्या प्रमाणात एअरला अगोदर गरम करून घेतोय आणि त्याच्यानंतर मग परत त्याला त्या एअर मध्ये आपण फ्युएल इंट्रोड्यूस करतोय. म्हणजे अगोदर ऍटमॉस्फिअर गरम करून घेतलं आणि नंतर ते आपल्याला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरच्या वरती टेम्परेचर ज्या वेळेला चार्ज जी पोहोचेल त्या पॉइंट नंतर आपण त्यात फ्युएल इंट्रोड्यूस करतोय, त्यामुळे फ्युएल लगेच बर्न होत आहे. सिंगल फ्लेम बर्न्स कंप्लीट मिक्सचर. एकच फ्लेम स्टार्टिंग पासून एंड पर्यंत सगळं मिक्सचर, ऑलमोस्ट ऑल मिक्सचर इज गोइंग टू बी बर्न विथ द हेल्प ऑफ सिंगल मिक्सचर. एव्हरी ड्रॉपलेट इज बर्निंग इंडिपेंडेंटली. प्रत्येक ड्रॉपलेट वेगळे वेगळे बर्न होते. एक ड्रॉपलेटचं बर्निंग आणि दुसऱ्या ड्रॉपलेटचं बर्निंग काही संबंध नाहीये. Okay, so this is how your normal combustion is being compared in case of SI and CI engine. Now let us compare the SI engine abnormal combustion. Okay, तर SI engine मध्ये काय होतं, हा तुमचा P theta कर्व आहे. ज्या वेळेला नॉकिंग होतंय, ऍबनॉर्मल कंबशन होतंय एसआय इंजिन मध्ये, काय होतंय, मिक्सचर बर्न व्हायला चालू झाली स्पार्क प्लग मुळे. बरोबर, इथं कुठे तर तुम्ही एक स्पार्क दिला, स्पार्क दिल्यानंतर फ्लेम प्रोपगेट व्हायला चालू झाली आणि शेवटी एंडला पोचता पोचता तुमचं काय होतंय,
एक न्यू फ्लेम तिकडे जनरेट होते. आपण काल व्हिडिओमध्ये पण बघितलं. एकदम एंडला पोचता पोचता होते या गोष्टी. सो ऍट द एंड ऑफ ऑलमोस्ट ऍट द एंड ऑफ द कंबशन you have second flame developed and the second flame collide with the first flame. So first flame is this, second flame is this, and they collide over here at the almost at the end of the combustion stage. Okay. So this is the abnormal combustion, and it happens due to auto ignition of end mixture. End mixture च्या auto ignition मुळे आपल्याला डिटोनेशन होत आहे किंवा ॲबनॉर्मल कंबशन होत आहे इन एसआय इंजिन. एसआय इंजिन मध्ये ऑटो इग्निशन किंवा नॉकिंग का होतंय, डिटोनेशन का होतंय? एक्सप्लोजन ड्यू टू ऑटो इग्निशन ऑफ एंड मिक्सचर. एंड मिक्सचरचं ऑटो इग्निशन होतं. एंड मिक्सचर स्वतःहून पेटायला चालू करते. Therefore, for controlling or preventing controlling the knocking, we have to prevent the secondary flame. मग आपल्याला जर नॉकिंग कंट्रोल करायचं असेल तर काय करायला पाहिजे? प्रिव्हेंट सेकंडरी फ्लेम फ्रॉम फॉर्मिंग. सेकंडरी फ्लेम होऊ द्यायची नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. सेकंडरी फ्लेमच तयार होऊ द्यायची म्हणजे आपण अशी व्यवस्था करायची की त्या सेकंडरी फ्लेम तयार नाही झाली पाहिजे. ज्या ज्या कारणामुळे सेकंडरी फ्लेम तयार होते ते सगळे कारण आपण तिथं रिमूव्ह करायला पाहिजे. Okay, and if the secondary flame is not going to be formed, knocking will not happen in case of SI. बरोबर? तर का नॉकिंग होते? कारण सेकंडरी फ्लेम तयार झाली. सेकंडरी फ्लेम का तयार झाली? कारण एंड मिक्सचर ऑटो इग्नाइट होते. एंड मिक्सचर ऑटो इग्नाइट होते. एंड मिक्सचर का ऑटो इग्नाइट झालं? कारण मेन फ्लेम त्याला कॉम्प्रेस करत नेले आणि कॉम्प्रेस करत गेल्यामुळे त्याचं प्रेशर अँड टेम्परेचर वाढलं आणि प्रेशर अँड टेम्परेचर वाढत वाढत टेम्परेचर एवढ्या लेवल पर्यंत पोहोचलं की सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचलं आणि आपण त्याला एवढा सफिशियंट वेळ दिला की डिले पिरियड कंप्लीट झाली आणि मग नंतर एक न्यू फ्लेम तयार झाली आणि दॅट्स न्यू फ्लेम स्टार्ट्स ट्रॅव्हलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. बरोबर? मग आपण नॉकिंग प्रिव्हेंट करायचं असेल तर आपल्याला सगळ्यात महत्वाची काळजी एसआय इंजिन मध्ये काय घ्यावं लागते की सेकंडरी फ्लेम तयार होऊ द्यायची नाही कसल्याही परिस्थितीत. मग त्यासाठी काय लागेल ते करायचं. सीआय इंजिन मध्ये ॲबनॉर्मल कंबशन. तर तुम्ही बघाल तर सीआय इंजिन मध्ये ॲबनॉर्मल कंबशन कुठं होतंय? इथं कंबशन चालू झालं ऍक्च्युअली. बरोबर? ऍट पॉइंट बी. पॉइंट बी लाच तुमचं काय झालं? ॲबनॉर्मल कंबशन झालं. म्हणजे in SI engine, the abnormal combustion or knocking was happening at the end of the combustion, while in CI engine, abnormal combustion is happening at the start of combustion. And why it is happening? Large explosion due to auto ignition of the accumulated fuel in the combustion chamber. Okay, so explosion is happening in the second stage of combustion. And that is due to the fuel which is accumulated in the combustion chamber during first stage of combustion. बरोबर? तर हे दोन्ही तुम्हाला नॉकिंगचं पी टीटर डायग्राम काय सांगतायत? तर here the knocking is happening almost at the end of combustion stage, while here the knocking is happening almost at the start of combustion. For controlling or reducing the knocking, reduce ignition delay and self ignition temperature. तर इकडे आपल्याला काय करायला पाहिजे होतं? सेकंडरी फ्लेम प्रिव्हेंट करायची होती. मग जेणेकरून आपल्याला नॉकिंग कंट्रोल करता येईल. इकडे आपण काय करणार? फॉर कंट्रोलिंग द नॉकिंग वी हॅव टू रिड्यूस द इग्निशन डिले. इग्निशन डिले पिरियड कमीत कमी करायचा आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्युअल कमीत कमी ठेवायची. ह्या दोन गोष्टी केला तर आपल्याला काय होईल? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमीत कमी ठेवायची म्हणजे लवकर पेटवायची व्यवस्था करायची. बरोबर? इग्निशन डिले कमी ठेवायचा म्हणजे काय? तर बी पॉइंट जवळच्या जवळ ठेवल्यामुळे इथं नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स अक्युमुलेटेड आर गोइंग टू बी लेस. म्हणजे कमी फ्युअल ड्रॉपलेट्स अक्युमुलेट होतील आणि कमी फ्युअल अक्युमुलेट झाले म्हणजे एक्सप्लोजन तर होणारच आहे. बरोबर? स्फोट तर होणारच आहे, परंतु स्फोट कमी तीव्रतेचा असेल आणि कमी तीव्रतेचा स्फोट म्हटलं की आपण त्याला नॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. ओके, सो इन एसआय इंजिन the preventive step required for controlling the abnormal combustion was to prevent the secondary flame, and in CI engine reducing the ignition delay period was the requirement for controlling the knocking in case of CI engine.
आता कम्पेअर करूया. कंपॅरिझन करताना here the knocking happens at the end of combustion, like almost at the end. बरोबर, इथनं फ्लेम चालू झाली, करत 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 तर इथंपर्यंत पोहोचली आणि इथं कुठंतरी त्याचं नॉकिंग होतं, म्हणजे ऑलमोस्ट एट द एंड. So knocking happens in SI engine. Knocking happens almost at the end of the combustion stage. Here it happens at the start of combustion. बरोबर, इथं फक्त डिले पिरियड आहे, अजून कंबशन स्टार्टच झालेलं नाही. स्टार्ट कुठं झालं, बी पॉइंटला, आणि तिथंच नॉकिंग चालू झालं. सो ऑलमोस्ट ॲट द स्टार्ट ऑफ कंबशन यू आर गोइंग टू गेट abnormal combustion in case of CI engine. Okay. Okay. So then the rate of pressure rises more in case of homogeneous mixture. इथं रेट ऑफ प्रेशर राईज, ज्या पट्टीत प्रेशर वाढतोय त्याची तीव्रता खूप जास्त आहे. का? कारण मिक्सर होमोजिनियस आहे, एकसारखं मिक्सर आहे. बरोबर काय, मिक्सर एकसारखं युनिफॉर्म आहे. एका ठिकाणी पेटलं की ती, तुम्ही काल फ्लेम बघितली कशी ट्रॅव्हल झाली कंबशन चेंबर मध्ये, फ्लेम फक्त दिशेने बघा, त्या स्पार्क प्लग पासून अशी एकदम झप्प दिशेने ती फ्लेम पुढे ट्रॅव्हल होतो. सो द रेट ऑफ प्रेशराइज इज व्हेरी हाय इन केस ऑफ SI engine because the mixture is homogeneous. But here the rate of pressurize is less because the mixture is heterogeneous. बरोबर, आपण थेरॉटिकली बोलतोय, थेरॉटिकली बोलतोय, आपल्याला नॉकिंग बद्दल आपण बोलत नाहीये. बरोबर, तर प्रेशर वाढण्याचं जी प्रमाण आहे आता किती आहे आणि अजून एका सेकंड नंतर किती आहे, त्याला आपण वाढण्याचं प्रमाण म्हणतो, द रेट ऑफ प्रेशराइज. द रेट ऑफ प्रेशराइज इज हायर इन केस ऑफ SI इंजिन, आणि त्याचं रिझन काय आहे, मिक्सचर होमोजिनियस आहे. बरोबर, आणि इथं रेट ऑफ प्रेशराइज लेस कमी राहण्याचं कारण काय आहे, मिक्सचर हेट्रोजिनियस आहे. बरोबर आहे की नाही, साधी गोष्ट आहे. हेट्रोजिनियस म्हणजे काय, डिस्कंटिन्युटी. एक लाकूड पेटलं आणि त्या लाकडाच्या शेजारी दुसरं लाकूड बी नेऊन ठेवलं तर लवकर नक्कीच पेटत नाही, लवकर एकदम चिकटल्या शेवट पेटत नाही, आणि जरी पेटलं तरी कमीत कमी ज्याला खूप वेळ लागेल. बरोबर, म्हणजे समजा एक चिपाट ठेवलं, चिपाट पेटून ठेवलं आणि ते शेजारी दुसरं चिपाट ठेवलं तर कदाचित ते पेटल पण, परंतु ती डिस्कंटिन्युटी असल्यामुळे आपल्याला ती वेळ तर नक्कीच लागेल. म्हणजेच काय, द रेट ऑफ प्रेशराइज इज हायर इन केस ऑफ SI engine ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ होमोजिनियस मिक्सचर इन केस ऑफ SI engine, and the rate of pressurize is lesser in case of CI engine due to heterogeneous mixture. SI engine मध्ये इट इज इझी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपल्याला SI engine मध्ये नॉकिंग होतंय का नाही लगेच फाइंड आउट करता येतं. इट इज इझी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल अँड नॉकिंग कंबशन इन केस ऑफ SI engines. SI engine मध्ये आपल्याला ओळखता येतंय नॉकिंग कधी होतंय. का बरं लगेच ओळखता येतंय, कारण ज्या वेळेला नॉकिंग होत नाही त्यावेळेला आवाज एकदम कमी असतो, आणि ज्या वेळेला नॉकिंग व्हायला चालू झालंय त्यावेळेला आवाज एकदम अचानक वाढतो. का, नॉकिंग असताना का आवाज कमी असतो, कारण फ्लेम ट्रॅव्हल होत, मिक्सर बर्न करत पुढे गेली, त्यात आवाज व्हायचा काही प्रश्नच नाही. परंतु ज्या वेळेला नॉकिंग होतंय त्यावेळेला काय होतंय, दोन फ्लेम एकामेकावर कोलाइड होतात आणि त्याच्यामुळे आवाज होतो. ओके, सो इट इज व्हेरी इझी टू डिस्टिंग्विश. म्हणजे कुठल्याही सामान्य माणसाला सुद्धा SI इंजिन मधलं नॉकिंग ओळखता येतं की आता बाबा इंजिन मध्ये नॉकिंग व्हायला लागलं. कारण अगोदर एकदम नॉर्मल आवाज, काही सुद्धा बिलकुल एकदम कमी आवाज असतो, आणि अचानक काय होतो, आवाज खूप मोठा यायला लागतो, आवाज खूप मोठा यायला लागतो. सो वी कॅन क्लिअरली डिस्टिंग्विश द नॉकिंग इन केस ऑफ SI इंजिन. परंतु तेच CI इंजिन मध्ये गेलं तर इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश. म्हणजे काय, ओळखणं अवघड आहे. CI इंजिन मध्ये ओळखणं का अवघड आहे, कारण
नॉर्मल कंबशन मध्ये पण एक्सप्लोजन होतच, आणि एक्सप्लोजन आहे म्हणजे आवाज आहेच, स्फोट तर होतोच. आणि एबनॉर्मल कंबशन मध्ये पण स्फोट होतोच. फक्त फरक काय, आपण त्या स्फोटाला कधी नॉर्मल म्हणणार आणि कधी एबनॉर्मल म्हणणार, एवढाच तो काय फरक आहे. बरोबर. म्हणजे आपण ठरवायचं की त्याला कधी नॉकिंग म्हणायचं. बरोबर. ते आपल्याला सांगणार नाही, आपण ठरवणार की आता हा आता थोडासा आवाज जरा जास्त यायला लागलाय, आता आपण त्याला नॉकिंग म्हणूया. अगोदर पण आवाज जास्तच होता, पण आता जरा जास्तच यायला लागलाय. मग ह्याच्यासाठी एक्सपर्ट माणूस लागतो नॉकिंग कधी होतंय किंवा नाही कळण्यासाठी सीआय इंजिन मध्ये. सामान्य माणसाला नाही कळू शकत, कारण सामान्य माणसाला अगोदर किती आवाज होता किंवा कसा आवाज होता आणि आता त्यात काय फरक पडला ह्याची ओळख नसते, ह्याची माहिती नसते. एक्सपर्ट माणसाला असतं, हा हे असा असा आवाज असेल तर त्याला आपण नॉर्मल म्हणतो, आणि असा एवढ्या प्रमाणात किंवा याच्यापेक्षा मोठा आवाज असेल तर त्याला आपण एबनॉर्मल मानायचं, ही त्याला माहित असतं, बाय एक्सपिरियन्स तो शिकलेला असतो. परंतु सामान्य माणसाला ते नाही कळू शकत. तर सामान्य माणसाला एसआय इंजिन मधलं नॉकिंग ओळखता येतं. आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला एसआय इंजिन मध्ये नॉकिंग चालू झालं की आपल्याला ओळखता येतं, पण सामान्य माणसाला सीआय इंजिन मधलं नॉकिंग कळू शकत नाही. त्यासाठी एक्सपर्ट मेकॅनिक किंवा पर्सन लागतो, ज्याला बाय एक्सपिरियन्स माहिती आहे की किती आवाज झाल्या वाढल्यानंतर त्याला आपण नॉकिंग म्हणायचं. कारण अगोदर पण आवाज जास्तच होता, आता पण जास्तच आहे. फक्त एवढाच फरक आहे की आता अगोदरच्या पेक्षा थोडासा जास्त आहे. मग त्या अगोदरच्या पेक्षा थोडा जास्त म्हणजे किती थोडा, कुठं त्याला आपण म्हणायचं की बाबा आता नॉकिंग चालू झालं. हे म्हणजेच वी रिक्वायर एक्सपिरियन्स्ड person to identify or distinguish the normal and abnormal combustion in case of CI engines. While in case of SI engine, even the common person or a common man can distinguish between normal and abnormal combustion. Okay, in case of SI engine. तर तो फरक बरोबर आपण कम्पेअर करतो, एसआय इंजिन मधलं आणि सीआय इंजिन मधलं एबनॉर्मल कंबशन कम्पेअर करतो. Pre-ignition is present in abnormal combustion of SI engine. What is pre-ignition? Ignition before, in case of SI engine we are talking. So ignition before your actual flame or the flame due to spark plug. Spark plug न पेटल्यानंतर त्या फ्लेम मुळे, ती तयार झालेल्या फ्लेम मुळे जर पेटत असेल तर आपण त्याला प्री इग्निशन म्हणू शकत नाही. प्री इग्निशन म्हणजे काय? प्री म्हणजे पूर्वी. कशाच्या पूर्वी? स्पार्क प्लग मुळे तयार झालेल्या फ्लेम च्या अगोदर दुसरी फ्लेम जर तयार झाली आणि त्याच्यामुळे जर काय बर्न होत असेल तर आपण त्याला प्री इग्निशन असं म्हणतो. जसं की आपण त्या व्हिडिओमध्ये बघितलं होतं, पिस्टनवरचा एक ठराविक भाग गरम होत होता आणि त्याच्यामुळं मिक्सर पेटत होतं, किंवा स्पार्क प्लगचा एक ठराविक भाग असा गरम राहत होता आणि त्याच्यामुळे मिक्सर पेटत होतं. बरोबर. किंवा इंजिन मधला कुठलाही एक पार्ट असा जास्त गरम राहिला आणि त्याच्यामुळे जर मिक्सर पेटलं तर त्याला आपण प्री इग्निशन म्हणतो. प्री इग्निशन म्हणतो. तर प्री इग्निशन इज प्रेझेंट इन केस ऑफ एसआय इंजिन. तर इथं सांगण्याचा हेतू काय होता की ही प्री इग्निशन पॉइंट का आली इथं, तर जनरली एसआय इंजिन मध्ये नॉकिंग झाल्यानंतर काय होतं, नॉकिंग झाल्यानंतर खूप मोठा कोलिजन होतं. कोलिजन मुळे प्रेशर खूप वाढतो, टेम्परेचर खूप वाढतं आणि त्यामुळं वेगळे वेगळे पार्ट्स आहेत ते गरम व्हायला चालू होतात. आणि जर आपण ती नॉकिंग नाही थांबवलं तर काय होतं, वेगवेगळे पार्ट्स खूप गरम व्हायला चालू होतात आणि त्याच्यानंतर पुढे काय होतं की प्री इग्निशन व्हायला चालू होतं. अगोदर प्री इग्निशन नव्हतं झालं. अगोदर काय झालं, प्री इग्निशनच झालं, परंतु त्या प्री इग्निशनच्या कॅटेगरीमध्ये आपण बसू शकत नाही, कारण आपण त्या मिक्सरला एंड मिक्सरला कॉम्प्रेस करून त्याला पेटवलं गेलं किंवा ती पेटलं गेलं. बरोबर. त्यावेळेला ती नवीन फ्लेम तयार झाली.
परंतु इथं आपण कशा प्री इग्निशन बोलतोय, नॉकिंग झाल्यामुळं प्रेशर वाढल्यामुळे टेम्परेचर वाढलं, टेम्परेचर वाढल्यामुळं इंजिनच्या आतमधले वेगवेगळे पार्ट्स खूप गरम झाले आणि ते ठराविक लिमिटच्या पुढे जर गरम राहिले देन मिक्सर आतमध्ये इंट्रोड्यूस केलं की त्या गरम पार्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये मिक्सर आले की तिथून बर्न होऊन एक फ्लेम तयार चालू होईल आणि ती फ्लेम आणि नंतर परत एक स्पार्क प्लग मुळे एक फ्लेम तयार होणार आणि ती दोन फ्लेम कोलाइड होणार आणि नॉकिंग होणार किंवा ॲबनॉर्मल कंबशन होणार. सो इन एसआय इंजिन नॉकिंग लीड्स टू प्री इग्निशन अँड प्री इग्निशन लीड्स टू नॉकिंग. मग ती चेनच चालू होते. नॉकिंग लीड्स टू प्री इग्निशन अँड प्री इग्निशन लीड्स टू नॉकिंग. बरोबर. नॉकिंग मुळे प्री इग्निशन व्हायला लागलं. नॉकिंग मुळे का प्री इग्निशन व्हायला लागलं, नॉकिंग झाल्यामुळं प्रेशर आणि टेम्परेचर खूप वाढले. प्रेशर आणि टेम्परेचर खूप वाढल्यामुळं वेगवेगळ्या इंजिनचे वेगवेगळे पार्ट्स आहेत ते खूप गरम झाले आणि ते थंड झाले नाहीत पुढच्या सायकल मध्ये सुद्धा. त्यामुळं काय झालं, प्री इग्निशन झालं. प्री इग्निशन झालं म्हणजे काय झालं, ती गरम पार्ट आहे ते मिक्सरला बर्न करायला लागले. म्हणजे स्पार्क मिक्सर बर्न करायच्या ऐवजी ती गरम पार्ट आहे ते मिक्सरला बर्न करायला लागलं. सो दॅट इज व्हॉट यू कॉल एज प्री इग्निशन. आणि आता प्री इग्निशन झाल्यामुळे परत नॉकिंग कसं होतंय, कारण आता प्री इग्निशन मुळे एक नवीन फ्लेम तयार झाली आणि परत एक स्पार्क फ्लेम झालं आणि आता दोन्ही फ्लेम कोलाइड होत आहेत. So what is happening? Knocking is happening. So in SI engine, knocking leads to pre-ignition and pre-ignition leads to knocking, and the chain starts, and that will continue till we are allowing the engine to cool and we give enough time for cooling it down and coming back to original condition, normal condition. But there is no प्री-इग्निशन पॉसिबल इन केस ऑफ सीआय इंजिन. सीआय इंजिन मध्ये प्री इग्निशन होऊ शकेल का? प्री इग्निशन होऊ शकेल का? प्री इग्निशन म्हणजे काय, तर नॉर्मली ज्या वेळेला कंबशन व्हायचं होतं त्याच्या अगोदर झालेलं कंबशनला आपण प्री इग्निशन असं. मग सीआय इंजिन मध्ये कंबशन कधी होतं, ज्या वेळेला तुम्ही फ्युएल ड्रॉपलेट्स इंट्रोड्यूस करता त्यावेळेला प्री इग्निशन होतं, सॉरी कंबशन होतं. मग प्री इग्निशन म्हणजे काय, त्याच्या अगोदर कंबशन होणं. सीआय इंजिन मध्ये ती शक्य आहे का? नाही. का शक्य नाही, कारण अगोदर आतमध्ये काय आहे, अगोदर फक्त एअर आहे आणि एअर आपोआप पेटेल का? नाही पेटणार. पेटणार काय, फ्युएल. आणि फ्युएल कधी येणार, इंजेक्शन झाल्यानंतरच. म्हणजे आणि इंजेक्शन झाल्यानंतर जर पेटत असेल तर ते नॉर्मलच कंबशन आहे. बरोबर. दॅट इज नॉट प्री इग्निशन. करेक्ट. अँड देअरफॉर pre-ignition is not possible in case of CI engine, while pre-ignition is there in SI engine. And in SI engine, what happens is knocking leads to pre-ignition and pre-ignition leads to knocking. Okay, so that is again another difference between SI engine abnormal combustion and CI engine abnormal combustion. Okay, so in SI engine abnormal combustion, knocking leads to pre-ignition. But even if there is a knocking in case of CI engine, there is no possibility of pre-ignition because pre-ignition can only happen when the mixture has been prepared. Okay, and since there is no mixture, only air introduced into the combustion chamber initially, the problem of pre-ignition is not there in case of CI engine. म्हणजे CI engine मध्ये pre-ignition होऊ शकत नाही, कारण आपण मिक्सर इंट्रोड्यूस करत नाहीये, तर एअर फक्त इंट्रोड्यूस करतोय, एअरला गरम करतोय, एअरला कॉम्प्रेस करतोय. जे काय करायचं ते सुरुवातीला एअरला करतोय, मिक्सरला करतच नाही. आणि त्यामुळे ते आपोआप पेटायचा संबंधच येत नाही. भले ती एअर कुठल्या तरी गरम पार्टच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आली तर ती पेटेल का? नाही पेटणार, कारण एअर पेटतच नाही. एअर कॅनॉट अलोन बर्न. करेक्ट. अँड देअरफॉर there is no probability of pre-ignition in case of CI engine combustion, abnormal combustion, while due to abnormal combustion in SI engine, pre-ignition is going to happen, and that pre-ignition again leads to knocking. Okay, so that was another point where we were able to compare the abnormal combustion in SI engine. Now the last point is auto ignition is undesirable in case of SI engine. आपण म्हणतोय की ऑटो इग्निशन इज अनडिझायरेबल, नकोय आपल्याला. ऑटो इग्निशन होणं अपेक्षित नाहीये.
What is auto ignition? Ignition on its own, burning on its own. Mixture is going to burn on its own. We call it as auto ignition of the mixture. आणि ऑटो इग्निशन आपल्याला अपेक्षित नाहीये का? कारण आपल्याला तिथं पेटवायची काहीतरी सेपरेट व्यवस्था केली आहे, त्यामुळे तू स्वतः पेटायची गरज नाही. सो ऑटो इग्निशन इज अनडिझायरेबल इन केस ऑफ एसआय इंजिन. कारण ऑटो इग्नाइट एंड मिक्सरचं ऑटो इग्निशन झाल्यामुळे सेकंड फ्लेम तयार झाली आणि म्हणून नॉकिंग झालं. आणि जर एंड मिक्सरचं ऑटो इग्निशन नाही झालं तर सेकंड फ्लेम तयार होणार नाही, म्हणजेच नॉकिंग होणार नाही. सो वी से ऑटो इग्निशन इज अनडिझायरेबल इन केस ऑफ एसआय इंजिन. परंतु इथं सीआय इंजिन मध्ये अर्ली ऑटो इग्निशन इज डिझायरेबल. कारण सीआय इंजिन मध्ये कंबशन होत आहे तेच ऑटो इग्निशन मुळे होत आहे. बरोबर. एअर आतमध्ये गरम केली आणि आपण फ्युअल इंट्रोड्यूस केली, अँड द फ्युअल विच इज गोइंग इनसाइड द कंबशन चेंबर इज गोइंग टू ऑटो इग्नाइट ड्यू टू हायर टेम्परेचर अँड प्रेशर अवेलेबल इनसाइड द कंबशन चेंबर ऑफ सीआय इंजिन. करेक्ट. अँड that too we want auto ignition to happen as early as possible. लवकरात लवकर झालं पाहिजे, जेणेकरून ignition delay period will be smaller and the probability of knocking is going to be lesser. इथं ऑटो इग्निशन अनडिझायरेबल आहे आणि इथं व्हायला तर पाहिजेच, परंतु लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे ऑटो इग्निशन. आपल्याला ही काळजी घ्यावी लागते की लवकरात लवकर झालं पाहिजे. ओके. सो the points to which we are able to compare the abnormal combustion in SI engine and CI engine is that you can see over here the SI engine abnormal combustion happens at the end of combustion. बरोबर. शेवटी शेवटी झालं, इथनं फ्युअल फ्लेम तयार झाली इकडे करत आली आणि शेवटी एंड मिक्सर एक नवीन फ्लेम तयार केली आणि इथं शेवटी पोचता इथं कोलिजन झालं. So the abnormal combustion is happening, knocking is happening at the end of the combustion in case of SI engine. आणि इथं काय होतंय, इथं स्टार्ट मध्येच होतंय. बरोबर. पॉइंट बी, इग्निशन डिले पिरियड संपल्या जे काय सगळे ड्रॉपलेट आहेत जे तिथं अक्युमुलेट झाले तिथं साठलेले आहेत ते अचानक त्यांचा स्फोट होतो आणि मग आपण त्याला ॲबनॉर्मल कंबशन असं म्हणतो. बरोबर. So at point B where the combustion is going to start. बरोबर. इथून इथपर्यंत काय होतं, the combustion curve and the motoring curve was same. म्हणजे कंबशन कर्व ऍक्च्युअली कंबशन कुठून झालं असं म्हणतो आपण पॉइंट बी पासून, आणि त्याच पॉइंटला तुमचं ऑटो इग्निशन होतंय, त्याच पॉइंटला तुमचं स्फोट होतोय. सो द नॉकिंग इज हॅपनिंग ॲट अ स्टार्ट ऑफ कंबशन इन केस ऑफ सीआय इंजिन. रेट ऑफ प्रेशराइज इज मोर. बरोबर. इथं रेट ऑफ प्रेशर वाढण्याचं जे प्रमाण आहे, मिक्सर होमोजिनियस असल्यामुळं अचानक प्रेशर वाढू शकतं. इथं अचानक प्रेशर वाढू शकत नाही कारण मिक्सर हेट्रोजिनियस आहे. नॉर्मल कंबशन आणि ॲबनॉर्मल कंबशन ह्यामध्ये आपल्याला फरक सहज कळू शकतो. सामान्य माणसाला, आपल्यासारख्या सामान्य माणसाला सुद्धा आतापर्यंत इंजिन नॉकिंग होत नव्हतं आणि आता इंजिन नॉकिंग व्हायला लागलंय हे लगेच ओळखता येतं एसआय इंजिन मध्ये. सीआय इंजिन मध्ये तसं ओळखता येत नाही. इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश. का डिफिकल्ट आहे? कारण अगोदर पण आवाज मोठा होता, आता पण मोठाच आहे, फक्त आता थोडासा जास्त मोठा आहे. मग किती मोठा असल्यानंतर आपल्याला त्याला नॉकिंग म्हणायचं हे आपल्याला माहित नाही. बरोबर. तर तिथं एक्सपिरियन्स्ड पर्सन is only able to distinguish between normal and abnormal combustion in case of CI engine. सामान्य माणसाला आता नॉकिंग होतंय का नाही हे सांगणं कठीण आहे, मुश्किल आहे, अवघड आहे. बरोबर. प्री इग्निशन इज प्रेझेंट. प्री इग्निशन नॉकिंग झालं की एसआय इंजिन मध्ये प्री इग्निशन व्हायला लागतं. बरोबर. आणि परत त्या प्री इग्निशन मुळे परत नॉकिंग होतं. सो pre-ignition is present in the SI engines, but pre-ignition is not possible in CI engine. परंतु pre-ignition CI engine मध्ये होऊ शकत नाही कारण अगोदर आपण फक्त एअर आतमध्ये चार्जच्या स्वरूपात इंट्रोड्यूस केले. तर
अगोदर जर आपले फक्त एअर असेल आतमध्ये, मिक्सचर आहेच नाही आतमध्ये, तर बर्न काय होणार? त्यामुळे प्री इग्निशन होणं शक्यताच नाहीये कशामध्ये, सीआय इंजिन मध्ये. पण एसआय इंजिन मध्ये प्री इग्निशन होतंय, इकडे प्री इग्निशन होऊ शकत नाही. आणि ऑटो इग्निशन इज अनडिझायरेबल. ऑटो इग्निशन ही अनडिझायरेबल प्रॉपर्टी आहे एसआय इंजिन फ्युएल साठी. का? कारण द एंड मिक्सचर ऑटो इग्नाइट झाल्यानंतर नवीन फ्लेम तयार होते, आणि आपल्याला जर नॉकिंग व्हायचं नको असेल तर आपल्याला त्या एंड मिक्सचरला ऑटो इग्नाइट होऊच द्यायचं नाहीये, मग आपल्याला नॉकिंग होत नाहीये. बरोबर. सो ऑटो इग्निशन इज अ अनडिझायरेबल थिंग इन केस ऑफ एसआय इंजिन. परंतु सीआय इंजिन मध्ये काय, आपल्याला डिले पिरियड कमी करायचा आहे, आणि डिले पिरियड कमी करायचा असेल तर काय करावं लागतो, लवकरात लवकर फ्युएल पेटलं पाहिजे. आणि फ्युएल कसं पेटतंय, ऑटो इग्निशन मोडनं. बरोबर का, स्वतःहून पेटतंय. बरोबर. सो ऑटो इग्निशन शुड हॅपन ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल इन केस ऑफ सीआय इंजिन. Okay, so that is the comparison between. So here the question can be, compare the knocking combustion in case of SI engine and CI engine. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला विथ फिगर एक्सप्लेन करावं लागणार आहे. बरोबर. क्वेश्चन जर असं विचारलं तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला वन बाय वन सांगता आल्या पाहिजे. ओके. सो एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू कंपॅरिझन ऑफ ॲबनॉर्मल कंबशन इन SI and CI इंजिन? कोणाला काही डाऊट आहे का? ॲबनॉर्मल कंबशन इन एसआय आणि ॲबनॉर्मल कंबशन इन सीआय मध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? एनीबडी हॅव्हिंग एनी डाऊट विथ रिस्पेक्ट टू ॲबनॉर्मल कंबशन इन एसआय इंजिन अँड ॲबनॉर्मल कंबशन इन सीआय इंजिन? कुठलेही आपला पॉइंट आज समजला नाही असं कुठला आहे का? तर आपण काय सुरुवात, हा सर, एनी डाऊट? एनी डाऊट? एनीबडी? somebody said something? No doubt. Okay. So now we'll move on to comparison with respect to action required for controlling abnormal combustion. बरोबर. आता आपल्याला या पॉइंटच्या बेसिसवर पण कंपॅरिझन करता येतो. सो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द abnormal combustion in SI engine and CI engine, okay, तर comparison of action required for controlling abnormal combustion. तर ही फॅक्टर्स आहेत, आणि the action required in case of SI and CI engines we will explain. तर पहिल्या स्टेजला आपण फ्युएल रिलेटेड प्रॉपर्टीज बद्दल डिस्कस करणार आहे. फ्युएल रिलेटेड प्रॉपर्टीज. तर फ्युएल रिलेटेड प्रॉपर्टीज कुठल्या कुठल्या? सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अँड इग्निशन डिले पिरियड और इग्निशन लॅग पिरियड. बरोबर. तर पहिले इग्निशन लॅग पिरियड. इग्निशन लॅग पिरियड एसआय इंजिन मध्ये कशी असली पाहिजे? इग्निशन लॅग कमी असली पाहिजे. बरोबर. सॉरी, जास्त असली पाहिजे. एसआय इंजिन बद्दल बोलतो. का जास्त असली पाहिजे? कारण एंड मिक्सचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचू द्यायचं नाही आपल्याला लवकर. मग लवकर पोहोचू द्यायचं नसेल तर इग्निशन डिले पिरियड जास्त वेळ असला पाहिजे, जेणेकरून ती लवकरात लवकर पोहोचणार नाही, लवकर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचणार नाही, त्याला जास्त वेळ लागेल. का? डिले पिरियड जास्त आहे. मग आपल्याला एसआय इंजिन साठी फ्युएल चूज करताना अशी फ्युएल चूज करायला पाहिजे की ज्याची इग्निशन डिले पिरियड जास्त आहे. आणि तीच सीआय इंजिन मध्ये काय आहे? सीआय इंजिन मध्ये इट शुड बी शॉर्टर. का शॉर्टर? कारण इग्निशन डिले पिरियड जर कमी ठेवली तर द फ्युएल accumulated during the ignition delay period will be less, and in the second stage when the explosion is going to happen, explosion of accumulated fuel is going to happen due to auto ignition, that will be of lesser intensity. Short असेल तर, longer असेल तर explosion will be of higher intensity and we call it as knocking. बरोबर. तर you can see ignition delay एसआय इंजिन साठी जास्तीत जास्त पाहिजे आणि सीआय इंजिन साठी कमीत कमी पाहिजे इग्निशन डिले. तुम्ही इग्निशन डिले म्हणा किंवा इग्निशन लॅग म्हणा.
ओके, आपण एसआय इंजिन मध्ये त्याला लॅग म्हणतो आणि सीआय इंजिन मध्ये त्याला डिले म्हणतो, म्हणून मी इथं लॅग आणि डिले दोन्ही पॉईंट टाकले. बरोबर. तर ती प्रॉपर्टी आहे ती एसआय इंजिन साठी जास्तीत जास्त असायला पाहिजे आणि सीआय इंजिन साठी कमीत कमी असायला पाहिजे. बेसिकली इग्निशन लॅग म्हणजे काय हो, किंवा डिले म्हणजे काय, पेटायला किती वेळ घेत आहे, दॅट इज इट. बरोबर. पेटवायला चालू केल्यानंतर ती पेटायला ऍक्च्युअल मध्ये पेटायला किती वेळ घेते, म्हणजे सहजासहजी पेटलं नाही पाहिजे असलं फ्युअल एसआय इंजिन साठी लागतं आणि सहजासहजी पेटणारे फ्युअल ही सीआय इंजिन साठी लागतं. सहज पेटलं पाहिजे. सो दॅट इज द मिनिंग. सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर म्हणजे काय, द टेम्परेचर ॲट विच द फ्युअल इज गोइंग टू बर्न ऑन इट्स ओन. स्वतःहून गरम, समजा आपण त्याला गरम केलं आणि एक ठराविक टेम्परेचर पोहोचल्यानंतर ती ऑटोमॅटिकली ती बर्न व्हायला चालू. सो दॅट पर्टिक्युलर टेम्परेचर इज व्हॉट यू कॉल ॲज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. आणि आपल्याला काय म्हणायचं आहे, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द एसआय इंजिन फ्युअल शुड बी हायर. ते जास्त असलं पाहिजे. काय जास्त असलं पाहिजे, कारण एंड मिक्सचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचरला पोहोचून इग्निशन डिले पिरियड कंप्लीट करून झाल्यानंतरच नवीन फ्लेम तिथून तयार होते. आणि जर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जास्त हाय असेल तर त्याला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पर्यंत पोहोचायलाच वेळ लागला तर नवीन फ्लेम तयार होण्याची प्रॉबिलिटी एकदम कमी होते. म्हणजे नॉकिंग होण्याची प्रॉबिलिटी एकदम कमी होते. म्हणून आपल्याला एसआय इंजिनच्या फ्युएलसाठी सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हा नेहमी आपल्याला जास्तीत जास्त असायला पाहिजे. तर एसआय इंजिन साठी आपण एखादं फ्युएल चूज करत असेल तर त्याला सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ही सगळ्यात महत्वाची प्रॉपर्टी आणि ती कशी असली पाहिजे, जास्तीत जास्त असली पाहिजे. का, जेवढी आपण ती जास्त ठेवू तेवढं नॉकिंग होण्याची प्रॉबिलिटी कमी. आणि तीच सीआय इंजिन साठी आपण जर चूज करत असेल तर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमीत कमी ठेवायला पाहिजे. का कमीत कमी ठेवायला पाहिजे, कारण जेवढा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी तेवढं आपल्याला कमी कॉम्प्रेशन रेशो लागणार आहे त्याला बर्न करायला, पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, जेवढा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कमी तेवढ्या प्रमाणात तुमचा डिले पिरियड कमी होणार आहे. आणि डिले पिरियड कमी झाला की अक्युमुलेटेड फ्युएल कमी झालं की एक्सप्लोजन ड्यू टू ऑटो इग्निशन विल बी ऑफ लेसर इंटेन्सिटी, म्हणजे नॉर्मल कंबशन झालं. तर एबनॉर्मल कंबशन होऊ द्यायचं नसेल देन वी हॅव टू चूज फ्युएल ऑफ higher self ignition temperature for SI engines and lesser self ignition temperature for CI engines. तर फ्युएल चूज करताना या दोन प्रॉपर्टी खूप महत्वाच्या आहेत. तर तुमच्या समजा तुम्ही एखादे इंजिन डिझाईन करताय आणि तो तुम्ही एसआय इंजिन मोड मध्ये बर्न करायच्यासाठी जर डिझाईन करत असाल तर तुम्हाला त्या फ्युएलची असं फ्युएल चूज करावं लागेल की ज्याचं इग्निशन डिले पिरियड जास्त आहे आणि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हायर आहे. आणि तीच जर फ्युएल तुम्हाला सीआय इंजिन साठी चूज करायचं असेल तर यू हॅव टू चूज अ फ्युएल विथ अ लेसर इग्निशन डिले अँड लोअर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. ओके, सो आय थिंक देयर इज सम program today at 11 o'clock and therefore we will try to wind up over here because some function is going to be arranged at the institute level and we will stop our lecture over today for here and I request all the students to mark your attendance in the chat box before leaving. So next 3-4 minutes are there and the session is open for doubts. सर हाँ बोला. टेस्टला कुठले चॅप्टर येणार आहे दादा? तुम्ही आयएससी बद्दल बोलताय? येस सर. आयएससी ला सेक्शन 1. ओके सर, थँक्यू. चॅप्टर नंबर 1, 2, 3, 4.
ओके. झालंय आपलं. हा, ओके ओके, हा. थँक्यू. आणि नोट्स पण दिलेले आहेत, शेअर केलेले आहेत, ते बघा तुम्ही. ओके, थँक्यू. Any other doubt with respect to whatever we have discussed today? Any doubt from the content, whatever we have discussed today? Session is now open for discussion. Doubt clearing? कोणाला डाऊट असेल तर विचारा. आज जी काय कंटेंट डिस्कस केला त्यामध्ये कोणाला काही डाऊट आहे का? असेल तर विचारा, नसेल तर यू आर supposed to mark your attendance in chat box and you can leave. Okay, so I hope no doubts are being asked. So, presuming that no doubts are there, everybody has understood whatever has been discussed. Since no doubts are coming, we'll stop for today's lecture over here. Thank you.